Hi everyone, welcome to my YouTube channel. We are going to continue the chapter Control and Coordination of class 10th Science Chemistry. In the previous video, we have studied about, that is in part 2, we have studied about neuron and how the message will transfer through neuron and what is a receptor, what is stimuli, then different types of receptors. Then we have studied about different types of neuron, that is sensory neuron, motor neuron, relay neuron. Sensory neuron, a neuron which connects sense organ to brain, and motor neuron which connects brain to different parts of our body. Then relay neuron, a neuron which connects sensory neuron to motor neuron. So up to this one we have studied in the previous video. In this video we are going to study about the important topic, that is under central nervous system. We are going to first, in this video we are going to study about human brain. In the next video we are going to study about spinal cord, because central nervous system includes two things. One is brain, another one is spinal cord. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, because everything will be managed by this brain. Therefore brain is called as the manager. So and this brain is the main, it is the main coordinating part of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್. ಅದರಿಂದ brain is called as the manager and it will coordinate different parts of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊ ಇವನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ? ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ that is called brain is called as hind brain. So forebrain, midbrain, hindbrain. So these are the 3 parts of the brain. So which are the 3 parts of the brain? Forebrain, midbrain, hindbrain. Under forebrain we are going to study about cerebrum. So under hindbrain we are going to study about cerebellum. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಪಾನ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ or medulla oblongata. So these are the 3 parts of the hindbrain. So under that is brain has been classified into 3 parts. One is forebrain, another one is midbrain, another one is hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. Under forebrain we are going to study about cerebrum. Under hindbrain, cerebellum, then pons and medulla oblongata. So these are the 3 parts that you have to study under hindbrain. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, this brain the weight of the brain is about 1.3 kg. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.3 kg ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. What is the weight of our brain? 1.3 kg. ಇದರೊಳಗೆ this brain will contains millions of nerves. It contains millions of nerves.
ಎಷ್ಟು ನರ್ವ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸನ್ನು ಈ ಬ್ರೈನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ನಿಂದ ಹೋಗುವ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ನರ್ವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಜೊತೆ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 31 ಪೇರು ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ 4 ಬ್ರೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರೈನ್ ಇದಿಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊದಲನೇದು 4 ಬ್ರೈನ್, ಎರಡನೇದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಮೂರನೇದು ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಇದು 4 ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡರ್ 4 ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಇದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾನ್ಸು, ಮೆಡುಲ್ಲಾ, ಸೆರಿಬಿಲಮ್. ಪಾನ್ಸ್, ಮೆಡುಲ್ಲಾ, ಸೆರಿಬಿಲಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಐಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ been classified as 4 brain, mid brain, hind brain. Under 4 brain, cerebrum. Under mid brain, no classification. Then under hind brain, we are going to study about pons, then medulla and cerebellum. ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸೆರೆಬಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗನ ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ 4 ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಬ್ರೈನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡರ್ 4 ಬ್ರೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಸೊ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್? ಸೊ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 4 brain, that is cerebrum. It is the largest part of the brain. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಸೊ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಆರ್ 4 ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಬ್ರೈನ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ 4 ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 4 ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಬ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. Which is the largest part of the brain? Cerebrum. Which is the thinking part of the brain? That is also cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain and it is also a thinking part of the brain. ನೀವೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ 4 ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ 4 ಬ್ರೈನ್ದು ಕೆಲಸ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಬ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ದೆನ್ 4th ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಟ್ ಆಫ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಅವನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ಮು ತುಂಬ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಸೊ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ and it is the seat of memory. ಸೊ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ,
ಸೊ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ, ದೆನ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗು, ರೀಸನಿಂಗು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನಾವೇನೋ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕವಿತೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಕವಿ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಷ್ಟೇ ಕವಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪೊಯೆಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. Cerebrum is a seat of intelligence, it is a seat of reasoning, it is a seat of thinking, it is a seat of memory, it is a seat of imagination. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೀಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it controls all voluntary actions. It controls all voluntary actions. So what is meant by voluntary actions? The actions which are under our control. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ದ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ವಾಲಂಟರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಕೈಯು ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಕೈಯಿಂದ ಏನೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಟಾಕಿಂಗು, ವಾಕಿಂಗು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಟಾಕಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಂಪಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆರಿಬ್ರಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. Then it can maintain all mental abilities. Then it is a seat of intelligence, it is a seat of reasoning, it is a seat of memory, it is a seat of imagination. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಐಕ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಐಕ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನ ಐಕ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಅವನ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಐಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಐಕ್ಯೂ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Then it controls all voluntary actions like talking, jumping, running, swimming. All these comes under that is what we call it as voluntary actions. What are voluntary actions? The actions which are under our control. ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್
ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಜುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಮಗೇನೋ ಬಿಸಿ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ರೈನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ರೈನು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆರಿಬ್ರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಈಗ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್? ಸೊ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್? ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಈವನ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜ್ in the pupil, in the size of the pupil, pupil ಅಂದ್ರೆ it is the part of a eye part. ಅದು pupil in response to intensity of light. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. What is the function of midbrain? It controls all the involuntary actions. And what is the example ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so midbrain helps in the change in the size of the pupil in response to intensity of light. So ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋ ಲೈಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದು, ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್? ಸೊ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆರಿಬಿಲಮ್, ಒಂದು ಸೆರಿಬಿಲಮ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಿಬಿಲಮ್. ನೋಡಿ, ಸೆರಿಬಿಲಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆರೆಬಲಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಬೆಂಡಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬೆಂಡಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ಸೆರಿಬಿಲಮ್.
who will maintain the body posture? So cerebellum will maintain the body posture. So ಆ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆರೆಬಲಮ್. ಒಂದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್, ಈವನ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೆರೆಬಲಮ್. So who will maintain body posture and body balance? Cerebellum will maintain the body posture and body balance. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಂಕ್ ಯಾರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬಲಮ್? ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಂಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್. ಅವನ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ನೀಟಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಮು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಆಗ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Because cerebellum will not receive any message or any information or any signal when the person consumed alcohol. ಅವನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಂಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಅಪೆಸಾರ್ಡ್ಲಿ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಅವನು ತುರಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವನ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ಎ ಡ್ರಂಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್? Because when he has consumed the alcohol, he cannot get the signal. That is, the cerebellum present in his brain cannot get the signal during when he consumed the alcohol. Therefore, cerebellum does not have that means it cannot maintain the body posture and body balance when the person consumed the alcohol. So ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಈಗ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೈಕಲನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಾಡಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದು ತಂತಿ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆರೆಬೆಲಮ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್, ಈ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್. ಸೊ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್, ದೆನ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಪೆನ್, picking up a pencil or pen, then walking in a straight line. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾನ್ಸ್ ಇದು ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾನ್ಸ್? ಪಾನ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪಾನ್ಸಿನ ಕೆಲಸ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾನ್ಸ್? ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್,
and that third part of the hindbrain, it is also very important part, and that part is called as medulla oblongata. ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಏನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್. ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕಾಫಿಂಗ್, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲಿವೇಷನ್. ಸ್ಯಾಲಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜೊಲ್ ಸುರಿಸೋದು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿವೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಲಿವೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ. ಈ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ರೈನಿನ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬೋನಿ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬೋನಿ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬೋನಿ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬೋನಿ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಲ್. ಅಂದರೆ ತಲೆಬುರುಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲೇಯರ್ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋನಿ ಕೇಸ್, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕಲ್ಲು. ಈ ಸ್ಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಲೇಯರ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ರೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್? ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನಿ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನಿ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಸ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಈ ಸ್ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋನಿ ಕೇಸು, ಇದು ಸ್ಕಲ್ಲು. ಈ ಸ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಲೇಯರ್ ಇವೆ. ಈ 3 ಲೇಯರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಔಟರ್ ಬೋನಿ ಕೇಸ್, ಸ್ಕಲ್. ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್, and these layers will helps the brain and it would protect the brain. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ 3 ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆನಿಂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is the 3 layers that protects the brain? And those 3 layers are called meninges. ಅದನ್ನು meninges ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್, what are meninges? The 3 layers inside the bony case is called meninges. In between layers, ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೇಯರು, ಇದೊಂದು ಲೇಯರು, ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್. ಈ ಲೇಯರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ CSF. ವಾಟ್ ಈಸ್ CSF? ಸೆರಿಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆರಿಬ್ರೋ, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್, ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ನಾವು ಸೆರಿಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ.
What is the function of the that is 3 layers? The 3 layers are called meninges. The meninges will protect the brain. Between the layers of meninges, we can see a fluid, and that fluid is called CSF, and that CSF will protect the brain. What is CSF? Cerebrospinal fluid. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ದೆನ್ ಹೌ ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು. ನಾವು ಬ್ರೈನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.